गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आसंता 4 दिन प्रबल वर्षा घूर्णिबलय प्रभाव में आगामी 4 दिन पर्यंत राज्यर किछि अंचल में प्रबल वर्षा संभावना रही बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व बंगोपसागर में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जनित निम्नचाप रेखा तले सक्रिय रही दक्षिण पूर्व राजस्थान एवं यार पार्श्ववर्ती बांग्लादेश दक्षिण उत्तर प्रदेश दक्षिण बिहार एवं गांगेय पश्चिम भितर एक घूर्णिबलय सक्रिय रही अन्यपटे दक्षिण बांग्लादेश आउ एक घूर्णिबलय सक्रिय रही विभिन्न अंचल में वर्षा हेबा नहीं संभावना रही हेले स्पष्ट घूर्णिबलय लघुचाप रूप नेब कि नहीं से विषय पाणीपाग केन्द्र पक्षर स्पष्ट कराई नहीं तेज गत 24 घंटा भितर गंजाम सुंदरगढ़ मयूरभंज अनुगुल केन्दुझर हालुका वर्षा रेकर्ड होईछि। सेहीपरि आसंता 24 घंटा भितर मध्य भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ जाजपुर झारसुगुड़ा सम्बलपुर एवं केन्द्रापड़ार किछि अंचल में प्रबल वर्षा हो पारे। एही उपरोक्त जिलागुड़ी को पाणीपाग केन्द्र पक्षर हलदिया वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर जानतु केबे मिलिबो मधुबाबू पेंशन योजना रे टंका स्वाधीनता दिवस पूर्व राज्यवासी को मोहन सरकार बड़ भेटी राज्य में मधुबाबू पेंशन योजना हिताधिकारी को सरकार देवे टंका आज नुआ हिताधिकारी को भत्ता राशि मिल पारे बोली आशा करा हेले यहाको ने एजाए कौन सरकारी घोषणा होई नहीं। भाजपा निर्वाचन समय भत्ता बढ़िबा ने प्रतिश्रुति देथिला आउ चलित वर्ष बजेट रे एथिपाई व्यवहार हो सारी मुख्यमंत्री बजेट घोषणा करथिले जे 60 वर्ष अधिक समस्त को 3000 टंका एवं 80 वर्ष अधिक वयस्क को 3500 टंका भत्ता मिलो बोली से सरकार एवं सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर भिके पांड्यान को नारे एफआईआर पूर्वतन 5T सचिव भिके पांड्यान को नाम एफआईआर दाखल होईछि। यह अभियोग कैपिटाल थाना रे करा जायछि। एफआईआर को आईनजीवी सधीर चरण महांती देइछंती। सरकारी पांठीर दुरुपयोग करिथिबा अभियोग होईछि। यह पूर्वरु पांड्यान को हेलिकॉप्टर बुलाकुनी तदंत हेबा सत्तांक विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा नहीं आईनजीवी पृथ्वीराज हरिचंद्र बड़ बयान देथिले। जड़े सचिव को हेलिकॉप्टर बुलवा किए अनुमति देला हेलिकॉप्टर निर्माण पर एक निर्देश देथिला खर्च किपरि होईछि ता तदंत परिसरभुक्त हेबा बोली कुहाଯାଇଛି। परवर्ती खबर स्पाम कॉल उपरे लागिबो रोक टेलीकॉम कंपनी को ट्राईर तागिद अणपंजीकृत कलमानक पाखरु आसुथुवा समस्त प्रमोशनाल कॉल गुडिक उपरे रोक लागिबो। एथिबे भारतीय टेलीकॉम नियामक ट्राई टेलीकॉम कंपनी गुडिको निर्देश देइछि एभली कलमान को ब्लैकलिस्ट करिबा पई ट्राई सेवा प्रदानकारी को निर्देश मिलिछि। संप्रति स्काम एवं फिलिंग कॉल मात्रा बढ़ी चली एथिजोगु लोक माने विपुल मात्रा रे अर्थ हराउछंती। स्पाम कॉल करी लोकन को प्रचुर मात्रा रे ठकुछंती कलर यह उपरे अंकुश लगेबा पई ट्राई पक्षरु कड़ा अभिमुख्य प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर सबु चर्चित हत्याकांड मामलार हेब तदंत बीजेडी सरकार समय राज्य में होइतिबा सबु चर्चित हत्याकांड मामलार हेब तदंत एने सूचना देइछंती आईनजीवी आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। केवल नव दास नुहे ममता मेहेर स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड घटना नुहे समस्त
ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ପୁନଃତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନି, ତାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବା ଯାଏଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନୈତିକତା ହୋଇଛି ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏଆଇ। ସାତ ପାହାଚ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଲାଗିବ 14ଟି କ୍ୟାମେରା। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଧରିବ ଏଆଇ। ଏହା ସହ ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସହଜରେ ଧରିପାରିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏଆଇ ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପଯୋଗ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫୁଟଫଲ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ। ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜଳସେଚିତ ବିଭାଗ ଡାକବଙ୍ଗଳାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମାଜର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଦ ପାଳନ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚକା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାକୁ କିପରି ସଫଳ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଆସିଲା। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ମାଗଣା ମିଳିବ ରାସନ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ଏବଂ 21 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ବାସ୍ତବରେ ପୁଣି ଥରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ରାସନ। ଏହାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର 48ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ରାସନ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରାଜ୍ୟର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଛି। 13ରୁ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଅନ୍ତର୍ଦୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ବାବଦରେ କାର୍ଡ ପିଛା 2 କିଲୋଗ୍ରାମର ମିଲେଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବୁ ମାସରେ ମିଳିବ ପେନସନ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କେତେକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଯୋଜନା କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପରେ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। କୃଷକ କିମ୍ବା କୃଷିର ଦେଶ କୁହାଯାଉଥିବା ଭାରତରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ଦିଆଯିବ। ସେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଯାହାର ମାସିକ ଆୟ ବହୁତ କମ୍। ଆପଣ ଏଥିରେ ମାସକୁ 210 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ମିଳିଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ଭତ୍ତା 5000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ବେକାରୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବା ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ରହିଥିବା ବେକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 7500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣୁ ଏବେ ଏହି ବର୍ଗର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ
ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଦେଶରେ ବେକାର କିମ୍ବା ବେରୋଜଗାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସାମୟିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜିବାରେ ସହାୟକ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ କିମ୍ବା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର ଆଜି ମିଳିପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କାଳିଆ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏମ୍ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ସିଏମ୍ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଏବେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କେଓସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ କେଓସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ, ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।